السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، ابھی حال فی الحال میں جو خبریں گردش کر رہی ہے سوشل میڈیا پر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے تعلق سے، ٹکٹ بانٹنے کے تعلق سے جگہ جگہ پر جو امیدوار حضرات ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح امیدوار کو ٹکٹ نہیں دیا گیا، پیسے کی بنا پر ٹکٹ کو دیا جاتا ہے، پیسے سے ٹکٹ کو خریدا جاتا ہے۔ یہ شکایتیں بہت زیادہ آ رہی ہے، اور اسی سلسلے میں حضرت مولانا عبداللہ سالم صاحب چترویدی جو یہ مسئلہ منظر عام پر آیا کہ مولانا عبداللہ سالم صاحب کو ٹکٹ نہیں دیا گیا، جس کی وجہ سے پورے بہار میں بلکہ یہ کہا جائے کہ پورے ملک میں ماحول گرمایا ہوا ہے کہ مولانا عبداللہ سالم صاحب کو ٹکٹ دینا چاہیے تھا۔ انہوں نے بہت زیادہ محنتیں کی ہے، اس پارٹی کو ابھارا ہے، اس کے پیچھے اپنے وقت کو لگائی ہے، ہر اسٹیج سے، ہر منچ سے، ہر جگہ سے اسد الدین اویسی کے بارے میں لوگوں کو بتایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ٹکٹ نہیں دے کر کے کسی اور مرشد صاحب کو جو مکھیا ہیں ان کو دیا گیا۔ تو یہ الزام تراشی ہوئی کہ پیسے لے کر کے ٹکٹ دے دیا گیا، حالانکہ اس سے پہلے حلف دلایا گیا تمام امیدواروں کو کہ جن کو بھی ٹکٹ ملے سہیوگ بن کر کام کریں گے۔ اس کے تعلق سے ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن پہلے ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ مولانا عبداللہ سالم صاحب کی معرفت سے جو حال فی الحال میں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے، ایک آڈیو ریکارڈ ہے کہ مولانا عبداللہ سالم کے بارے میں اختر الایمان صاحب کو فون کیا گیا۔ وہ اس ناچیز نے ہی کیا تھا، فون اس لیے کیا گیا کہ جب ماحول کو دیکھا گیا کہ لوگوں میں بے چینی بے قراری ہے، خصوصاً علماء حضرات میں، تو میں نے اختر الایمان صاحب کو فون کیا اور اختر الایمان صاحب سے پوچھا کہ اگر وہاں گنجائش نہیں تھی کسی مصلحت کے اعتبار سے، آپ نے اگر کسی دوسری امیدوار کو ٹکٹ دے ہی دیا یا دینے کا ارادہ کیا تھا تو آپ کسی اور جگہ سے مولانا کو ٹکٹ دے دیتے تو اس طرح کے بوال کھڑا نہ ہوتا۔ تو اختر الایمان صاحب کا جو جواب تھا وہ یہ تھا کہ مولانا نور صاحب آپ ذرا سنجیدہ ہوئیے، ابھی ٹکٹ کا فیصلہ بھی نہیں ہوا کہ مولانا نے استعفیٰ دے دیا، اب ہم کیا کریں بولیے۔ حیدرآباد سے جو ٹیم آئی ہے اس ٹیم کو ہم کیا جواب دیں یا ان کے بارے میں کیا بات رکھیں جو آدمی اس پارٹی کو چھوڑ کر کے چلا گیا ہے۔ آپ ذرا پہلے اس آڈیو کو سنیں۔ السلام علیکم السلام علیکم الحمد للہ۔ جی اختر الایمان صاحب، معاملہ بہت زیادہ گرما رہا ہو، اگر وہاں سے نہیں ہو کر کے مولانا عبداللہ سالم صاحب کو اگر دوسری جگہ سے کہیں سے ٹکٹ مل جاتا تو بہتر نہیں ہوتا؟ مولانا نور صاحب ذرا سنجیدہ ہوئیے جی، وہ ابھی ٹکٹ نہیں بٹا ہے، اس سے پہلے وہ ریزائن کر چکا پارٹی کو۔ اصل میں باعثی امور سب طرف کے لوگ ہم لوگ باعثی امور پوری دنیا سنیے جی اللہ حاضر ہے، ابھی تک وہاں کے ٹکٹ کا کلیئر اعلان نہیں ہوا ہے کہ کس کو ملے گا، جی تو وہ کیسے ریزائن کر دیا؟ بہت اب ریزائن کر دیا تو حیدرآباد سے جو ٹیم آئی ہوئی ہے وہ کر رہے ہیں جب وہ ریزائن کر دیا تو ہمارے پاس مطالبہ کیا ہوگا اس کا؟ اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو سخت مولانا وہ ہے مولانا عبداللہ سالم صاحب کا بیان سن لیجیے جی کہ ہم دونوں میں سے کسی کو مل جائے تو ہم راضی ہیں اس میں۔ ہاں اس بات کو تو ہم بھی یہ کیے ہے کہ بھائی جب آپ اس طرح بول دیے تھے تو لوگوں کو اب ان بیوقوفوں کو، نادانوں کو، ان بیعقلوں کو جو خود وہاں پر مدعی ہے، مدعی یہ بول رہا ہے کہ نہیں صاحب دونوں میں سے کسی کو مل جائے تو ہم اس پر وہ ہیں۔ اب باہر کی دنیا کچھ بھی کرے گی تو یہ دیوانوں کی فوج ہے، کیا کیجیے گا آپ؟ اللہ سے تو کیجیے کہ اللہ لوگوں صحیح سمجھ اللہ فرمائے، کیا کیجیے گا لوگ، لیکن بہت زیادہ تکلیف یہ ہو رہا ہے کہ جو ہے کہیں یہ نہ ہو جائے معاملہ۔ اللہ کی کر ہے بھائی، لیکن نادان قوم پر اللہ ظالم، جو قوم بلا وجہ کا افواہوں پر کسی سنی بات کو دہرا دیجیے گا، آپ پر آنا ہے غلط لوگوں کو۔ ہاں صحیح ہے، نہیں ہم لوگوں نے جو جس کا معاملہ ہے وہ جانے گا نا، ہم لوگوں نے کوئی فیصلہ کرتا عدالت میں
बंद कमरे में अदालत में कोई फैसला ले रहा है, कौन मुजरिम है, कौन शहादत पेश कर रहा है, कौन अपने दावा से दस्तबरदार हो जाता है। एक आदमी अदालत में आता है कि साहब उस जमीन पर मेरा दावा था, हम दस्तबरदार हो गए, जी और अदालत ने फैसला सुनाने तो आप कहिएगा कि जुल्म किया। सही बात। हम लोगों ने जहाँ तक लोगों को ये समझाया कि भाई आप पार्टी के लिए काम कीजिए, क्या सोच समझ करके पार्टी अगर फैसला हो सकता है कर भी दिया हो तो उस पर सब्र कीजिए, काम आप ऊपर देख करके कीजिए। लेकिन वही है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा मतलब ये है कि हम लोग जो है बहुत अरे तो भाई, अरे मुरादाबाद नाजरीन, आपने ऑडियो को सुना। ऑडियो में नाचीज़ ये अर्ज कर रहा है कि आप मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब को कहीं ना कहीं से उम्मीदवार ज़रूर बनाइए, लेकिन अख्तरुल ईमान साहब यही कह रहे हैं कि जो आदमी पार्टी छोड़कर चला गया, अब उसके लिए क्या कहना। जनाब अख्तरुल ईमान साहब ये भी कह रहे हैं कि जो आदमी हल्फ उठाया अल्लाह की कसम खा करके कि हम दोनों में से जिनको भी टिकट मिल जाए हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन उसके बावजूद वो पार्टी छोड़कर चले गए, इस्तीफ़ा दे दिए। हालांकि मैं ये बात वाज़ेह कर दूं कि यहाँ पर कुछ सख्त अल्फाज भी अख्तरुल ईमान साहब ने इस्तेमाल किए, तो ये मौलाना के मुताल्लिक़ नहीं था, बल्कि ये इन लोगों के बारे में कह रहे थे कि जो लोग इतना हंगामा बर्पा कर रहे हैं, उन बेवकूफ़ों और नादानों को कौन समझाए कि मौलाना ने जब हल्फ उठाया था तो उस हल्फ की कदर करनी चाहिए थी। इसके बारे में जो मौलाना ने सफाई दी है, जब ये ऑडियो वायरल हुआ, तकरीबन मिलियन की तादाद में लोगों ने इस ऑडियो को सुना और ये ऑडियो मौलाना अब्दुल्ला सालिम तक भी पहुंचा। फिर मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब ने एक वीडियो अपनी सफाई में पेश की कि मुझे सूत्रों के हवाले से यह ख़बर मिली थी कि टिकट जो है मुर्शिद मुखिया को दे दिया गया, अगर नहीं दिया गया है तो मैं अभी भी तैयार हूँ, मुझे अभी भी टिकट दिया जाए। उसके लिए फिर मौलाना ने एक वीडियो बनाई, आप इस वीडियो को ज़रा गौर से सुनें। कि भी जनाब अख्तरुल ईमान साहब को किसी ने पूछा कि मौलाना का टिकट क्यों कट गया, मुर्शिद मुखिया को क्यों दे दिया आपने, तो हमारे सदर साहब ने कहा, अख्तरुल ईमान साहब ने, कि अभी टिकट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ, मौलाना पहले ही रिज़ाइन दे के चले गए। पहली बात तो मैं ये कहूँ कि मैंने रिज़ाइन दिया है, मैंने अभी तक किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है। जो भी सोशल मीडिया पे चल रहा है बिल्कुल गलत है। मैंने पार्टी से इस्तीफ़ा दिया है, मैं बिल्कुल अलग थलग बैठा हूँ, मैंने किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। रही बात सदर साहब जो बोल रहे हैं कि हमने किसी को टिकट नहीं दिया, सिंबल नहीं दिया है, तो ज़रा ये बताया, मैं पूछना चाहता हूँ आदिल साहब से भी और अख्तरुल ईमान साहब से भी कि आपने ये कहा कि हमने किसी के टिकट का अनाउंसमेंट नहीं किया, ये बात तो सच है, लेकिन मुखिया मुर्शिद साहब पिछले 3 दिन से तैयारी कर रहा है, लोगों को जमा कर रहा है, लोगों को कह रहा है कि हम 18 तारीख को नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। तो हमने जब ये बात पूछी अख्तरुल ईमान साहब को, मैंने मैसेज किया, हमने सोचा ज़्यादा मसरूफ़ हैं, कॉल क्या करें, उनको टेक्स्ट मैसेज किया, उसका कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद आदिल साहब को हमने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि किसी को नहीं मिला है। तो हमने मुखिया मुर्शिद साहब को हमने बात कराया किसी से, वो कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद है। मुखिया मुर्शिद ने कहा कि हमें सैंबल मिल गया है, इसीलिए हम तैयारी कर रहे हैं, आप लोग गाड़ी लेके वहाँ से हम आगे जाएंगे, नॉमिनेशन फाइल करेंगे। नॉमिनेशन फाइल करेंगे तो वो कॉल ऑडियो रिकॉर्डिंग मैंने आदिल साहब को भेजा है और आदिल हसन आज़ाद साहब, अख्तरुल ईमान साहब को हमने भेजा है। अगर वो गलत है तो उनको फौरन मुखिया मुर्शिद को कहना चाहिए कि टिकट आपको नहीं मिला, आप कैसे दावत फैला रहे हैं पूरी दुनिया कि मुझे सैंबल मिल गया है। आपने ना उनको रोका, ना मेरे पास आपने कॉल किया, ना मुझे खबर की कि मौलाना हमने उनको टिकट नहीं दिया, ये गलत है। आपने फ़ोन किया, आपने उस कॉल के बारे में बोला कि नहीं मौलाना ये झूठ है, वो झूठ बोल रहा है, बात साफ। एक आदमी कैसे अपने तरफ से ये दावा कर सकता है कि मुझे सिंबल मिल गया है, मैं तैयारी कर रहा हूं। और मैंने उनके वकील से पूछा, उनके वकील ने कहा कि हाँ वो 17 तारीख को 18 तारीख को नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, उनका पेपर मेरे पास आ चुका है। क्या चल रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। आप कहते हैं कि मौलाना पहले चले गए, तो कोई बात नहीं, मैंने इस्तीफा दिया, बैठा हुआ हूं मैं, लाइए मुझे टिकट दीजिए आप, मैं इलेक्शन लड़ूंगा। मैंने किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है, किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया मैंने। सोशल मीडिया के अंदर में बहुत सारी गलत खबरें चलाई जाती हैं, किसी को बदनाम। नाज़रीन, आपने इस वीडियो को भी सुना।
जिसमें मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब ये कह रहे हैं कि मैं अभी भी तैयार हूँ, मुझे मोतबर ज़राए से ख़बर मिली थी कि टिकट दिया जा चुका है, यहाँ तक कि उनके ऑडियो कॉल को भी एक हवाला दे रहे हैं और इस तरह के भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जनाब अख्तरुल ईमान साहब फ़ोन नहीं उठाते हैं या मैसेज पर रिप्लाई नहीं देते हैं। तो इस वजह से मैंने इस्तीफ़ा दे दिया कि हमें लगा कि ये टिकट हमारे हाथ से निकल गई है। मैं अब जनाब अख्तरुल ईमान साहब से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जनाब अख्तरुल ईमान साहब, बिहार में जब MIM आई थी, लोगों में इस बात को फैलाना और जो इस बात को फैलाता था उसे बेवकूफ़ समझा जाता था, लेकिन उसके बावजूद जो आदमी डट कर मुकाबला किया, जो MIM के बारे में लोगों को समझाया, जो असदुद्दीन ओवैसी के बारे में लोगों को बताया, जिन्होंने मेहनतें की ज़मीन पर, हक़ तो उन्हीं का बनता था कि टिकट उन्हीं को दिया जाए। पिछले मरतबा भी 2020 में यह गलती हुई थी। 22वीं विधानसभा में जनाब गुलाम सरवर साहब ने बहुत मेहनतें की, बहुत कोशिशें की, जद्दोजहद की, लेकिन जब टिकट की बारी आई तो आप लोगों ने, या आप लोगों की सूझबूझ थी, हम इसे कुछ नहीं कह सकते हैं कि भाई सीट कौन निकाले, उस हिकमत के तहत आप लोगों ने, जो किसी और पार्टी से कुछ दिन के लिए आए, कुछ दिन पहले आए, और आपने उसे सीट निकालने की वजह से आपने उसे टिकट दिया और वो सीट निकाल भी लिए। आप लोगों ने जो सोचा था वो हुआ भी, लेकिन हुआ क्या, चंद महीनों के बाद उन्होंने फिर अपना रास्ता देख लिया। ये ऐसा क्यों हुआ, उसके बारे में गौर करना होगा। जो लोग किसी दरख्त को लगाने में मेहनतें करते हैं, पानी डालते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, दर्द उसे होता है, वो काटना गवारा नहीं करते हैं। लेकिन जो लोग सिर्फ फल खाना जानते हैं तो वह फ़ौरन उस फल को किसी न किसी ऐब लगाकर, या खट्टा है या मीठा है या कड़वा है, ये कहकर फ़ौरन अपना रास्ता देख लेंगे। इसलिए चाहिए तो ये था कि टिकट मेहनत करने वालों को दिया जाए। तो खैर उस मरतबा गुलाम सरवर साहब ने आज़ाद उम्मीदवार से लड़ा, लेकिन कुछ फ़ायदा ना हुआ। लेकिन पार्टी को इस बात का एहसास हुआ, उन 4 MLA के भागने के बाद एहसास हुआ कि पार्टी से चूक हुई है। तो इस मरतबा गुलाम सरवर साहब से मुलाकात हुई, बहुत खुशी हुई, और गुलाम सरवर साहब ने इस पार्टी के झंडे को उठाया और लोगों तक फैलाया, और अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा उसे टिकट मिली। बड़ी खुशी की बात है। लेकिन बड़े आबोताब के साथ MIM का झंडा था, लोगों में एक जोश और जज्बा था। जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस तरह से यहाँ कैंपिंग किए हैं, मेहनत किए हैं, उसकी वजह से लोगों में एक अलग जोश जज्बा था। लेकिन एक चूक फिर से हुई, जो कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब की वजह से, अख्तरुल ईमान साहब के टिकट न देने की वजह से जो लोगों में अफवाह फैलाई गई कि भाई उलमा को दूर रखा जाता है, या मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब ने जिस तरह से मेहनतें की है, 7 साल 8 साल या 10 साल से जो भी मेहनतें की है, टिकट उसे मिलना चाहिए था, लेकिन उसे टिकट नहीं दे करके किसी और आदमी को टिकट दे दिया गया। हम जानते हैं कि कुछ न कुछ मसलिहत की वजह से दिया गया, लेकिन उन लोगों को कौन समझाए जो लोग मेहनत का नतीजा देखना चाहते हैं, जो लोग दरख्त अगर लगाए हैं तो उसका फल भी खाना चाहते हैं, उन लोगों को कौन समझाए। हमने बहुत सारे लोगों को समझाया कि देखो भाई, सीट निकालना ज़रूरी है। वहाँ से एक घरों में सीट का दबदबा था, वो सीट निकालना इतना आसान नहीं था जितना हम लोग समझ रहे हैं, इसलिए किसी और को दिया गया ताकि वो सीट वहाँ से किसी तरह निकल जाए, फिर उसके बाद कोई और निकाल सकता है। लेकिन लोगों को कौन समझाए, कितना समझाए। जनाब अख्तरुल ईमान साहब, जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जो पार्टी अभी मजबूत भी नहीं हुई है, जो अभी उरूज पर आना बाकी है, ऐसी पार्टियों पर तरह तरह के इल्ज़ाम का लगना
بہت ساری ویڈیو میں دیکھا گیا کہ الزام تراشی امیدوار حضرات کر رہے ہیں کہ پیسے اتنے پیسے یہاں لیے, اتنے پیسے وہاں لیے, اور اتنے پیسے کا سودا ہوا, اور پھر بھی پیسے لے کر کے بھی ہمیں ٹکٹ نہ ملا, کسی اور کو زیادہ پیسے میں ٹکٹ دے دیا گیا. آخر کچھ تو بات ہے, جب تک دھواں نہیں نکلتی ہے, جب تک کہ کہیں کوئی آگ کا شعلہ نہ ہو, کچھ تو بات ہوگی. تو ان باتوں پر غور و فکر کر کے ان کی جانچ کیا جائے, ان پر آپ لوگ توجہ دیں کہ آخر پارٹی کو بدنام کرنے کے راستے پر کون لوگ لے کے جا رہا ہے. آخر کیوں ٹکٹ کے نام پر اتنی بڑی رقم کا مطالبہ کرنے کے باوجود بھی پیسے لے لیا جاتا ہے اور پھر ٹکٹ بھی نہ دیا جاتا. اگر یہ بات غلط ہے تو آپ ایک پریس کانفرنس کر کے آپ لوگوں کو سمجھائیں کہ ایسی بات نہیں ہے, اور اگر یہ بات صحیح ہے تو آپ ان لوگوں پر کارروائی کریں. ہاں, پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے اگر تعاون کی ضرورت ہے تو آپ ان تمام حضرات سے یہ کہہ کر کے پیسے لیں کہ بھئی پارٹی کو مضبوط کرنی ہے, پارٹی کو طاقت پہنچانی ہے, اس کے لیے کچھ تعاون کی ضرورت ہے. اس پیسے سے ٹکٹ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور اس طرح سے آپ ان سے قرار کر کے لکھت طور پر ان سے پارٹی کی مضبوطی کے لیے رقم لیں, تاکہ اس طرح کے الزام تراشی نہ ہو, سوشل میڈیا پر اس طرح کی خبریں نہ آئیں جس سے لوگ بھرم میں پڑیں. بہت برا لگتا ہے کہ ایک اسد الدین اویسی صاحب کی شکل کو دیکھ کر ان کی آواز پر مسلمان ایک جٹ ہوئے, مسلمان اتحاد کی طرف آئے, لیکن کچھ الزام کی وجہ سے پھر مسلمان آہستہ آہستہ دوسرے اور تیسرے راستے کو پکڑنا شروع کر دیا. سوچنے کا مقام ہے. آپ ان چیزوں پر ضرور غور و فکر کیجیے گا. دوسری بات, میں جناب محترم مولانا عبداللہ سالم صاحب قاسمی سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت, ہمیں یقین ہے کہ آپ نے بہت محنتیں کی ہے, آپ کو ٹکٹ نہیں ملا, ہمیں بھی دکھ ہے, لیکن ہمیں اس بات کا بھی دکھ ہے کہ آپ کو اتنی جلدی استعفیٰ نہیں دینا چاہیے تھا. پارٹی سے غلطی ہوئی ہے, اس غلطی کو بیٹھ کر کسی طرح حل کرتے, آپے سے باہر بات نہیں آنی چاہیے تھی. اس سے امت کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. کیا اسد الدین اویسی سے ہم لوگ محبت نہیں کرتے ہیں؟ ہم کیا اس کے نام پر متحد نہیں رہ سکتے ہیں؟ ہم یہاں پر نہیں دیکھتے کہ کون سے کینڈیڈیٹ کیسا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب پارلیمنٹ میں اسد الدین اویسی صاحب جب مسلمانوں کی آوازوں کو بلند کرتا ہے تو سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا ہے, ہمارا دل بڑا ہو جاتا ہے کہ ہماری زبان, ہماری دل کی بات پارلیمنٹ میں کوئی اٹھا رہا ہے تو وہ شیر اسد الدین اویسی صاحب ہیں. اگر استعفیٰ نہ دے کر مل بیٹھ کر کسی طرح مسئلے کو حل کر لیتے تو اتنا بڑا نقصان دیکھنے کو نہ ملتا. ابھی بھی وقت ہے. ہم سب ساتھی جو اسد الدین اویسی سے محبت کرتے ہیں, ان کی باتوں سے متفق ہیں, ان کی سیاست سے متفق ہیں, تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ ٹکٹ کس کو ملا. ہو سکتا ہے پارٹی کچھ حکمت کی وجہ سے, یا پارٹی کے کچھ اصول ضوابط ہوتے ہیں, یا الیکشن لڑنے کے جو اصول ضابطے ہوتے ہیں, پارٹی کے سامنے والے نہ اس پہ کھڑے اترے ہوں. ہو سکتا ہے کسی اور کو ٹکٹ دے دیا ہو. دل میں تو تھوڑی دیر کے لیے تکلیف ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود اس پر اگر لبیک کہہ کر کے پارٹی کے اعلیٰ کمان کو دیکھ کر کے اگر پارٹی کو مضبوط کرتے تو اس سے زیادہ بہتر تھا کہ ہم مسلمان متحد ہو جاتے. ہمیں افسوس ہے کہ جو پارٹی ابھی کھڑی بھی نہ ہوئی اور پھر اس پارٹی کو گرانے میں تقریباً لوگ لگے ہوئے. اس لیے میری ادباً درخواست ہے کہ ہمیں چاہیے کہ مل جل کر متحد ہو کر اسد الدین اویسی صاحب کو مضبوط کریں, تاکہ ہماری آواز کو لوک سبھا ودھان سبھا میں گونجے اور ہمارا حق ہمیں ملے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.